ये पोर्शन वीडियो के शुरू पे लगाना भाई, बिल्कुल स्टार्ट पे, कि आपको ज़रा भी लगे कि ये वीडियो नहीं सही, मज़ा नहीं है, कुछ नहीं है, आप बिल्कुल बंद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन कमेंट्स में कुछ ना कहिएगा मुझे और मेरे इस गाने को, क्योंकि ये मेरा मेरा एक मतलब मेरा मुझे बड़ी प्यार है इससे, और मुझे बड़ा दुख होगा अगर आप मेरे इस शौक़ को, या ये मेरा है, मैं जानूँ मेरा काम जाने, आप अगर शुरू पे आपको नहीं अच्छा लग रहा आप बंद कर दीजिएगा वीडियो। यार मेरी गल सुनो, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਸੂਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਰੀਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਗਾ ਲੈਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਓਏ, ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਰੁੱਸਿਆ, ਦੂਜਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਰੁੱਸਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਹੁਣ, ਐਸਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਬੈਦ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਾਣਨ, ਮੇਰੇ ਆਡੀਅנס ਜਾਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਐ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 1 ਕਰੋੜ% ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल, बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी जैसे तुम बातें करती हो, वो गुल ऐसे शर्माता था जैसे मैं घबरा जाता हूँ। बुलबुल को मालूम नहीं था गुल ऐसे क्यों शर्माता था, वो क्या जाने उसका नगमा गुल के दिल को धड़काता था। दिल के वेद न आते लब पे, ये दिल में ही रहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल, लेकिन आखिर दिल की बातें, लेकिन आखिर दिल की बातें ऐसे कितने दिन छुपती है। ये वो कलियां हैं जो एक दिन बस कांटे बन कर चुभती है। एक दिन जान लिया बुलबुल ने वो गुल उसका दीवाना है। तुमको पसंद आया हो तो बोलो, फिर आगे जो अफसाना है। सुनावांगे एक दूजे का हो जाने पर वो दोनों मजबूर हुए। उन दोनों के प्यार के किस्से गुलशन में मशहूर हुए। साथ जिएंगे साथ मरेंगे वो दोनों ये कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल, करना यकीन करो कि कैसी कहानी शायरी ने उन्होंने, और देख लो उस मुंडे ਨੂੰ ਕੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ। रफ़ी साहब वाहद आर्टिस्ट ने
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 50% ਸਿੱਖ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ 50% ਰਿਆਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਸਿੰਗਰ ਸੀ। ਵਰਨਾ ਦਾਦਰਾ तू मेरे सामने है, तेरी जुल्फें हैं खुली, तेरा आंचल है ढला, मैं भला होश में कैसे रहूं, तू मेरे सामने है, तेरी जुल्फें हैं खुली, तेरा आंचल है ढला, मैं भला होश में कैसे रहूं, तू मेरे सामने। ਹੁਣ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ मैं भला होश में, तेरी आंखें तो, तेरी आंखें तो छलकते हुए पैमाने हैं, और तेरे होठ लरजते हुए मैं खाने हैं, मेरे अरमान इसी बात पे दीवाने हैं, मैं भला होश में कैसे रहूं, कैसे रहूं, तू मेरे सामने है। ਮੈਂ ਸੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ, ਸੁਰ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਾਣੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਆਂਸ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, नाजों से तुझे पाला मैंने, ਇਹ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह, मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले, मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਟਾ ਬਿਨਾ ਚੁਭਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 10-15 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे, कांटा बिना चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में, उस द्वार से भी दुख दूर रहे,
जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, मैं के कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ਵਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀ 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 ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਬੜੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। मैं बहुत बड़ा भक्त हूं मैं। आप सबको पूरी पूरी इजाज़त है। आपको अगर अच्छी, आप जहाँ भी ना अच्छी लगे वीडियो वहाँ से बंद कर सकते हैं। ले जी नाज़रीन, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और नाज़रीन, हर कॉमेडियन ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਹਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2-2 ਦਿਨ ਅਗਰ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਘਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗਰਭਾਪਤੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਅੱਛਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਹਿਰੂਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਕਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੁਗਤ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਉੱਥੇ ਮਰਾਸੀ, ਕੰਜਰ, ਭੰਡ, ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੋਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਦਿਮਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਵੇ ਦਿਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੱਸੀ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ ਬਸ ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਦੁਖੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਾਈਡ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਰਟਿਸਟ ਫੀਲਡ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਤੱਕ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਮੇਡੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਬਹੁਤ ਹਰੇ ਭਰੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਇੱਥੇ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਓਕੇ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰੋਲਦੇ ਮਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਹਸਾਉਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਮਾਰ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਕਿਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਦੋਂ ਦੁਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਬੱਟ ਤੇ ਪੱਟੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਤਨ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਤਨ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ। ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਣੇ 'ਚ, ਕਿ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਕਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲੱਭੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਉਹ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ YouTube ਹੈ, ਕਰੋਕੇ ਜਾਂ ਟਰੈਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਇੱਕ ਨਾ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। 4-5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਆ। ਜਾਂ
ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਡਬਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ, ਇੱਕ ਸਿਕੰਦਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਚੌਂਕ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਪਲੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ, ਮਾਈਕ ਸ਼ਾਈਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸ਼ੋਅ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਮੇਰਾ 7 ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲ ਸ਼ਰਟ ਪੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ, ਚੱਪਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣ ਹੋਣੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਹ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਆਮਦ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਦਿਖਾਵਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਮੇਡੀਅਨ। ਮੈਨੂੰ ਛਾਪ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੀ ਛਾਪ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਜੂਆ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਖਿਲਾਰ ਕੇ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਸਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਉਹ ਆਓ ਚਾय ਪੀ ਲਓ ਬੈਠੋ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਭਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜੁਗਤ ਹੋਏ ਭਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਣੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਬਲਕਿ ਭਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੁਗਤ ਭਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਹੋਰ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾਏ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। इंशाअल्लाह ताला ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।